ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ የአስረኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 7 ክፍል 6 እንመለከታለን። ዩኒት 7 ቪዲዮ 6። የዛሬው ውይይታችን መነሻ ርዕሰ ሀሳብ የሚሆነው 7.16 ፓን አፍሪካኒዝም ኤንድ ኦኤዩ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ የሚል ነው። ፓን አፍሪካኒዝም ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ። በባለፈው በተከታታይ ክፍል ዘ ሊበሬሽን ሙቭመንትስ ኦፍ አፍሪካን ካንትሪስ አጌንስት ዜር ኮሎኒያል ሩል የሚለውን አይተናል። የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ገዢዎቻቸው ከአውሮፓ ቅኝ ገዢ ሀገሮች ከግሬት ብሪቴን፣ ከፖርቹጋል፣ ከጀርመን፣ ከስፓኒሽ፣ ከፍሬንች ነፃ ለመውጣት ያደረጉትን ተጋድሎ በተከታታይ ተመልክተን ነበረ። በዛሬው ደግሞ ፓንአፍሪካኒዝም እና ኦኤዩ የሚለው እንመለከታለን። ፓንአፍሪካኒዝም ኤንድ ኦኤዩ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ። መጀመሪያ ፓንአፍሪካኒዝም ምንድን ነው የሚለውን እናንሳ። ዋት ኢዝ ፓንአፍሪካኒዝም? ዋት ኢዝ ፓን አፍሪካኒዝም? ፓን አፍሪካኒዝም ምንድን ነው? እንግዲህ ፓን አፍሪካኒዝም የአፍሪካ ሀገራት ቅኝ ግዛት ስር ስለነበሩ ከቅኝ ግዛት ነፃ ለመውጣት ያደረጉት ንቅናቄ ወይም ደግሞ ሙቭመንት ነው። ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ኢት ኢዝ አይዲያ ዳት ፒፕል ኦፍ አፍሪካ ዲሰንት ሃቭ ኮመን ኢንተረስት ኤንድ should be unified. It is the idea that peoples of African descent have common interest and should be unified. ለጋራ ፍላጎታቸው እንዲነሱና ዩኒፋይድ ወይም ደግሞ ዩናይትድ እንዲሆኑ የሚያነሳሳ ሀሳብ ነበረ ፓን አፍሪካኒዝም። ኤንድ ፓን አፍሪካኒዝም it was originated in the New World in the 18th and 19th century as an integral part of the black liberation struggle against the white domination and exploration. It originates in the 18th and 19th centuries as an integral part of the black liberation. Liberation struggle against the white domination and exploitation. Liberation struggle against white domination and exploitation. As you know, except Ethiopia and Liberia, ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ በቀር all African countries were colonized except Ethiopia and Liberia, which was under America. Of course, Liberia እንደ ኢትዮጵያ በተጋድሎ አይደለም ነፃነቷን ያስጠበቀችው። በወቅቱ አሜሪካ እንደ መዳረሻ ወይም ደግሞ እንደ ሪሶርስ ሴንተር ትጠቀማት ስለነበረ አሜሪካ ቅኝ ግዛት ይዛታለች ተብሎ በመታሰቡ የአውሮፓ ሀገሮች ሳይዟት ቀርተዋል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ላይቤሪያ ነፃ ሀገር ወይም ደግሞ በቅኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር ትባላለች። ስለዚህ ኤክሰፕት ኢትዮጵያ ኤንድ ላይቤሪያ ኦል አፍሪካን ካንትሪስ ዌር colonized and stayed for long time
by the white domination. The white domination rule. And their resources is exploited. Their resources are exploited. ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ በቀር ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ቀይ ተገዝተዋል። ለረጅም ዘመናት they were under the white domination. They were under the colonial rule and their resources are exploited. ስለዚህ እነዚህ ሀገራት ነፃ እንዲወጡ የጥቁሮቹ ሊበሬሽን ስትራግል ለማዋሃድ ወይም ደግሞ ለማስተባበር የተደረገ ሙቭመንት ነው ፓን አፍሪካኒዝም። ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም it is a movement of the black liberation to be freed from colonialism. Pan Africanism was the black liberation movement to be freed from European colonial powers. European colonial powers or colonial rules. ከአውሮፓውያን ቅኝ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት ጥቁሮች ያደረጉት የሊበሬሽን ሙቭመንት የሊበሬሽን ስትራግል አጌንስት ዘ ዋይት ዶሚኔሽን ኤንድ ኤክስፕሎይቴሽን ፓን አፍሪካኒዝም ይባላል። ኤንድ for the first time in history, the Pan-African movement in the 5th Pan-African Congress at Manchester in October 1945, Pan-African delegates dominate at the Manchester Congress, where the focus of the discussion was the liberation of colonized Africa. So, for the first time in history, the delegation ወይም the delegates dominated at Manchester Congress in October 1945. The Pan-African Congress was discussed, focused on the liberation movement of the colonized Africa. In October 1945, the Pan-African Congress, raised the idea of the liberation of the colonized Africa. The liberation of the colonized Africa onto a table and discussed. ለመጀመሪያ ጊዜ የፓን አፍሪካን ጽንሰ ሀሳብ ወይም ደግሞ የአፍሪካን የሊበሬሽን ሙቭመንት ቱ ቢ ፍሪ ፍሮም ኮሎኒያሊዝም ከቀይ ግዛት ነፃ ለመውጣት የሚያነሳውን ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢን ኦክቶበር 1945 በማንቸስተር ኮንግረስ የፓን አፍሪካን ኮንግረስ ወይም ደግሞ ወኪሎች ናቸው ያነሱት and the delegates from the Pan-African Congress that raised the idea of the Pan-Africanism when the liberation movement of the colonized Africa in the Manchester Congress in October 1945 were Kwame Nkrumah and Jomo Kenyatta. Of course, በጣም ብዙዎች ናቸው የተሳተፉት, but the known delegates
the known delegates that raised the idea of Pan-Africanism in the Manchester Congress in 1945 were Kwame Nkrumah of Ghana and Jomo Kenyatta of Kenya ናቸው። in the Congress several delegates were participated from Pan-Africanist delegates, but the influential were Kwame Nkrumah of Ghana, Kwame Nkrumah of Ghana and Jomo Kenyatta of Kenya. Jomo Kenyatta of Kenya. በዚህ ኮንግረስ የፓን አፍሪካኒስት ደሊጌት ወይም ደግሞ ተወካይ ሆነው ብዙዎች ተሳትፈዋል። ነገር ግን ኢንፍሉዌንሻል ወይም ደግሞ እንደው ድምፃቸው ሳውንድ ያደረገው የወቅቱ የጋና ሊበሬሽን ሙቭመንት አቀንቃኝ የነበረ ኳሜ ንክሩማ እና የኬንያው ጆሞ ኬንያታ ነው። ስለዚህ አፍተር ዘ ኮንግረስ these two known Pan-Africanists left London for Africa and lead their pupils to independence. After the Congress, Kwame Nkrumah and Jomo Kenyatta left London for Africa and lead their pupils for independence. እንግዲህ በማንቸስተር ኮንግረስ ወይም ደግሞ በማንቸስተር ውስጥ በተደረገው የ1945ቱ የኮንግረስ የእንግሊዝ የህዝብ ተወካዮች እንደማለት ነው። ኮንግረስ በእንግዲህ በእነሱ በእኛ የህዝብ ተወካዮች እንደምንለው ማለት ነው። በተደረገ ስብሰባ ሀሳቡን ካነሱ በኋላ እነዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የጋናው ኳሜ ንክሩማ እና የኬንያው ጆሞ ኬንያታ በቀጥታ ከለንደን ወደ አፍሪካ ነው የተመለሱት። ወደ አፍሪካ ተመልሰው ህዝባቸው የሚያደርገውን ሊበሬሽን ሙቭመንት ወይም ስትራግል መምራት ጀመሩ ማለት ነው። ነገር ግን ከነዚህ ደግሞ the pace setter of this period የሚባለው ኳሜ ንክሩማ ነበር። from the two influential Pan-Africanists, Pan-Africanist, the pace setter of this period was Kwame Nkrumah of Ghana. Kwame Nkrumah of Ghana. ከሁሉም ደግሞ በጣም ወሳኝ ቀዳሚ ሊባል የሚችለው ኦፍኮርስ ሁለቱም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ነበሩ። በፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት በጣም ታዋቂ ወይም ደግሞ ትልቅ ስራ ሰሩ የሚባሉ ናቸው። ከሁለቱ ግን የኳሜ ንክሩማ የጋናው ኳሜ ንክሩማ he was the pace setter of the period ይባላል። the pace setter ያ ማለት የጥቁሮችን የሊበሬሽን ሙቭመንት በጣም ፈጣን እንዲሆን ያደረገው ኳሜ ንክሩማ ኦፍ
ጋና ነው። ለምንድን ነው ኳሜ ንክሩማ ኦፍ ጋና ዘ ፔስ ሜተር ኦፍ ዚስ ፔሪድ ዘ ፔስ ሴተር ኦፍ ዚስ ፔሪድ የሚባለው ካን he played a pivotal role in the formation of a short-lived and loose regional organization of Union of African States. ለትግሉ ይረዳ ዘንድ ሀገራት በአንድ ተቋም ወይም ደግሞ በጥምረት አንድ ተቋም እንዲመሰርቱ አድርጓል። This was because ኳሜ ንክሩማህ played a pivotal role in the formation of short-lived and loose አጭር ጊዜ ቢቆይም እና ያክል የተጠናከረ ባይሆንም ሪጅናል ኦርጋናይዜሽን አቋቁሟል። in the formation of regional organization to facilitate the liberation movement የነጻነት እንቅስቃሴውን ለማስተባበር እንዲረዳ ወይም እንዲያግዝ ሪጂናል ኦርጋናይዜሽን አቋቁሟል። ዘ ሪጂናል ኦርጋናይዜሽን ዳት ኳሜ ንክሩማ ፎርምድ ወዝ ናውን አስ ዘ ዩኒየን ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ ይባል ነበር። ዘ ኦርጋናይዜሽን ወዝ ኮልድ ዘ ዩኒየን ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ abbreviated as UAS የሚባል ተቋም አቋቁሞ ነበረ። and it was in 1958 ይህንን ተቋም ያቋቋመው በ1958 ነው። and the members of the Union of African States were the members of Union of African States were የዚህ ኦርጋናይዜሽን አባል ሀገራት ጋና፣ ጊኒ ኤንድ ማሊ ነበሩ። ጋና መስራች ሀገር ነች። ቢኮዝ ኳሜ ንክሩማ ኢዝ ፍሮም ጋና ሂ ዋዝ ዘ ሊበሬሽን ሙቭመንት ኦፍ ዘ ፒፕል ኦፍ ጋና። ጊኒ ኤንድ ማሊ እነዚህ ሶስቱን ሀገራት ያጣመረ ዩኒየን ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ የሚባል አጭር ጊዜ የቆየ ግን ያን ያክል ያልተጠናከረ ሪጂናል ኦርጋናይዜሽን በ1958 አቋቁሞ ነበረ። ኦፍኮርስ ማሊ በ1960 ነው ጆይን ያደረገችው and it was disbanded in 1963 እንደገና ከዚህ ግሩፕ በ1963 ተባራለች and it was disbanded in 1963 from UAS ያ ማለት ዩኒየን ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ ከሚለው በኋላ እንድትወጣ ተደርጓል። ነገር ግን ኳሜ ንክሩማህ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን እንደ ጋና፣ ጊኒ እና ማሊ የመሳሰሉ ሀገራትን በአንድ በማጣመር ወይም ዩኒየን በመፍጠር የአካባቢውን ሊበሬሽን ሙቭመንት ማስተባበር ችሏል። በዚህም እንግዲህ ዘ ፔሴተር ኦፍ ዘ ፔሪድ እየተባለ ይጠራል። እንግዲህ ከቀደምት የአፍሪካ ፎር ፋዘርስ ኦፍ አፍሪካ ከሚባሉ የአፍሪካ የነጻነት አባቶች ወይም የቀደምት የአፍሪካ የነጻነት አባቶች ከሚባሉት ኳሜ ንክሩማህ ፔሴተር ወይም ደግሞ ቀዳሚ የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው። ነገር ግን
ይሄ የፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት በሁሉም የአፍሪካ አካባቢ የተቀጣጠለ ነበረ። ኢን ጀነራል Pan African movement in the Pan African movement there were two major groups ሁለት ግሩፖች ነበሩ in the Pan African movement in the Pan African movement for the liberation struggle of colonized Africa, there were two major opposing groups. በዚህ በፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት ወይም ደግሞ የአፍሪካ ሊበሬሽን ስትራግል ኦፍ ኮሎናይዝድ አፍሪካ ሁለት ኦፖዚንግ ግሩፖች ነበሩ። እነዚህም ካሳብላንካ ግሩፕ እና ሞኖሮቪያ ግሩፕ ይባሉ ነበር። ዚስ ዌር ካሳብላንካ ግሩፕ and Monorovia group. Monorovia ግሩፕ የሚባሉ ሁለት ኦፖዚት ግሩፖች ነበሩ። እነዚህ ካሳብላንካና ሞኖሮቪያ የሚባሉ ግሩፖች የትኞቹን ሀገራት ያካትቱ ነበር የሚለውን እንመልከት። ዋን ካሳብላንካ ግሩፕስ ካሳብላንካ ግሩፕ ካሳብላንካ ግሩፕ የሚባለው it was the reorganized Union of African States። እንግዲህ ቀደም ብሎ ኳሜ ንክሩማ ኦፍ ጋና ማሊና ጊኒን ያካተተ ኦርጋናይዜሽን አቋቁሞ ነበር ብለናል። ስለዚህ የእሱ እንደገና ሪኦርጋናይዝ ሲደረግ ወይም ሌሎች ሀገሮችን ጨምሮ እንደገና የተቋቋመ እና የተሰጠ ስያሜ ነው ካሳብላንካ ግሩፕ። ስለዚህ it was the reorganization of Union of African States of Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, sorry. Kwame Nkrumah. And it was include when its members were include የካሳብላንካ ግሩፕ አባላት የነበሩት ጋና፣ ጊኒ፣ ኢጅፕት፣ ማሊ፣ ሞሮኮ፣ ሊቢያ and አልጄሪያ ነበሩ። these were the Casablanca groups ይባሉ ነበረ። the Casablanca group and this group it favored a strong political union along the lines of Nkrumah's the United States of Africa። ስለዚህ it was favored a strong political union, ጠንካራ የፖለቲካ ውህደት እንዲኖር የሚፈልግ ድርጅት ነበር። and it was consisted of militant pan-Africanist, socialist
and non-aligned leaders of Africa who believed in centralized continental economic planning and development, continental defense and security system, and cultural restoration. It was consisted of the militant Pan-Africanist, socialist and non-aligned leaders of Africa, socialist and non-aligned leaders of Africa who believed in centralized continental economic planning and development, centralized continental economic planning and development, continental defense and security system, continental defense and security system, and cultural restoration, ምክንያቱም ለረጅም ዓመት አፍሪካውያን ቅኝ ስለተገዙ ካልቸራቸው ራሱ ጠፍቶ ተበርዞ ነበር። ስለዚህ የቀደመውን ካልቸር ሪስቶር ማድረግ፣ ኮንቲኔንታል ዲፌንስ ኤንድ ሴኩሪቲ ሲስተም ዲቨሎፕ ማድረግ፣ ሴንትራላይዝድ ኮንቲኔንታል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ኤንድ ዲቨሎፕመንት እንዲኖር የሚያምኑ ሶሻሊስት ነን አላይንድ ሊደርስ ሚሊታንት ፓን አፍሪካኒስቶችን የያዘ ግሩፕ ነበረ። ሁለተኛው ሞኖሮቪያ ግሩፕ የሚባለው ነው። ሰከንድ the Monrovia group. The Monrovia group, it was include former French colonies, the remaining ከነዛ ውስጥ የሌሉትን the remaining former French colonies, Nigeria, Ethiopia, ላይቤሪያ እና ሴራሊዮንን ይይዝ ነበር። ሴራሊዮን these were the Monrovia groups first, but later እነዚህ the Brazzaville group የሚባሉት የሞኖሮቪያን ግሩፕ ተቀላቀሉ። later the Brazzaville groups joined the Monrovia groups. These were እነዚህ የብራዛቪል ግሩፕ ይባሉ የነበሩት ወይም ደግሞ የኮንጎ ግሩፕ ይባሉ የነበሩ በኋላ ሞኖሮቪያን የተቀላቀሉት እነዚህ ነበሩ። ለምሳሌ አይቮሪ ኮስት፣ ጋቦን፣ ኒጀር፣ ሴኔጋል፣ አፐር ቦልታ ወይም ደግሞ የአሁኗ ቡርኪና ፋሶ፣ አፐር ቮልታ ወይም ደግሞ የአሁኗ ቡርኪና ፋሶ
and Mauritania. And when the Brazzaville groups join the Monrovia group, they make the Monrovia group hardcore ወይም ደግሞ ጠንካራ እንዲሆን አድርገውታል። the joining of the Monrovia the Brazzaville groups, into Monrovia group makes it hardcore ጠንካራ እንዲሆን አድርገውታል ማለት ነው። ስለዚህ የፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት በሁለት ኦፖዚት ግሩፕ ይመራ ነበር ማለት ነው። በካዛብላንካ ግሩፕ እና በሞኖሮቪያ ግሩፕ። የካዛብላንካ ግሩፕ የምንላቸው ጋና፣ ጊኒ፣ ኢጅፕት፣ ማሊ፣ ሞሮኮ፣ ሊቢያ እና አልጄሪያን የሚል ሲሆን የሞኖሮቪያ ግሩፕ የምንላቸው ከላይ ከጠቀሱ ውጭ ያሉት የፍሬንች ኮሎኒስ የነበሩት ናይጄሪያ፣ ኢትዮጵያ፣ ላይቤሪያ፣ ሴራሊዮን በኋላ የብራዛቪል ግሩፕ ሆነው የነበሩና በኋላ የተቀላቀሉ ሞኖሮቪያን የተቀላቀሉ አይቮሪ ኮስት፣ ጋቡን፣ ኒጀር፣ ሴኔጋል፣ አፐር ቦልታ ወይም የአሁኗ ቡርኪና ፋሶና ማውሪታኒያ ይገኙበታል ማለት ነው። ኤንድ ፍሮም the Monrovia group as you know ኢትዮጵያ and ላይቤሪያ they were neutral ምክንያቱም ቅኝ ግዛት ያልተገዙ ሀገሮች ስለነበሩ። from the Monrovia groups ኢትዮጵያ and Liberia were ኒውትራል ስቴትስ እንደነዛኞቹ ኦፖዝ የሚያደርጉ አልነበሩም፣ ወይም ደግሞ የሚቃወሙ አልነበሩም። ለምን? እነሱ ኦልሬዲ የአፍሪካውያንን ከቅኝ ግዛት ነፃ መሆን ለመተባበር የገቡ ናቸው እንጂ ከቅኝ ግዛት ነፃ ለመውጣት የሚታገሉ ሀገሮች አልነበሩም። ስለዚህ ኢትዮጵያ እና ላይቤሪያ ዌር ኒውትራል ስቴትስ ቢኮዝ they were freed ወይም because they are not colonized. ኮሎናይዝድ ስላልሆኑ ሊብሬሽን ሙቭመንት የሚባል ነገር የለም። እነሱ ጋር ነፃ ሀገሮች ናቸው። ነገር ግን የፓንአፍሪካኒዝም ንቅናቄን ለማስተባበር ወይም ደግሞ ለመተባበር የሞኖሮቪያን ግሩፕ ተቀላቅለው ነበረ። ስለዚህ Ethiopia and Liberia, because they were neutral, they tried to convince the Casablanca and the Monrovia group. የካዛብላንካ እና የሞኖሮቪያን ግሩፕ ለማስማማት ሙከራ አድርገዋል። ኢትዮጵያ and Liberia play a great role to bridge the gulf or the gap between the two rival blocks. ያ ማለት የካዛብላንካ እና የሞኖሮቪያ ግሩፕ የተለያየ ኢንተረስት ስለነበራቸው ተቃራኒ ነበሩ። ሁለቱም ለአፍሪካ ነጻነት ይሰራሉ፣ ግን የማይስማሙባቸው ብዙ ምክንያቶች ነበራቸው። ስለዚህ ሁለቱ ኒውትራል ስለነበሩ በሁለቱ መካከል ያለውን ገልፍ ወይም ደግሞ ክፍተት ብሪጅ ለማድረግ ሙከራ ለመድፈን ክፍተቱን ለመድፈን ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። and despite their division ምንም እንኳ ልዩነት ቢኖራቸውም the two groups came to Addis Ababa and established the Organization of African Unity in May 1963. ስለዚህ despite this division, despite
ዚስ ዲቪዥን ምንም እንኳ ሁለቱ ራይቫል ብሎክስ ተቀናቃኝ ብሎኮች ቢሆኑም ዲስፓይት ዚስ ዲቪዥን ልዩነታቸውን በመተው ዲስፓይት ዚስ ዲቪዥን the two groups came to Addis Ababa to established the Organization of African Unity. To establish the organization of African Unity. Unity that is OAU in May 1963. ስለዚህ ምንም እንኳ ልዩነት ቢኖራቸውም ሁለቱ ግሩፖች አዲስ አበባ ላይ ተገናኝተው በ1963 ኦኤዩ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲን አቋቋሙ ማለት ነው። ኦኤዩ ሲቋቋም መተዳደሪያ ደንቡን ወይም ቻርተሩን የፈረሙት 32 የወቅቱ ነፃ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው። when OAU was established, the charter was signed by 32 African countries which were independent in the time. ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ነገር ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲን በተመለከተ the main objectives of the OAU ምን ነበር የሚለውን እንመልከት። the main objectives of the OAU እንግዲህ ዋና ግቡ የፓን አፍሪካኒዝምም መነሻ ሀሳቡ አፍሪካን ነፃ ማድረግ ነው ፍሮም ኮሎኒያሊዝም። ነገር ግን ኦኤዩ ሲቋቋም ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ግቦች ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቮች ነበሩት። ስለዚህ the main objectives of the OAU were the following. The main objectives of the OAU were 1. አንደኛ freed the remaining African countries from colonization and apartheid. Freed the remaining African countries from colonization and apartheid. ከአፓርታይድ እና ከቅኝ ግዛት እንግዲህ ያኔ ኦኤዩ ሲቋቋም ነፃ የነበሩ እና ቻርተሩን የፈረሙ 32 የአፍሪካ ሀገራት ናቸው። ስለዚህ ኦልሞስት ግማሽ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ነፃ አልወጡም ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ የቀሩትን የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛትና ከአፓርታይድ ነፃ ማውጣት አንዱ ኦብጀክቲቭ ነበረ። ሁለተኛ the second objective of the OAU was to promote unity and solidarity amongst the African states. To promote unity and solidarity amongst the African states. የአፍሪካ ሀገራትን ህብረትና ጥንካሬ ፕሮሞት ማድረግ ወይም ደግሞ ማበረታታት ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ። ሶስተኛ ቱ ኮኦርዲኔት ኤንድ ኢንተንሲፋይ ኮኦፕሬሽን ፎር ዲቨሎፕመንት። ቱ ኮኦርዲኔት ኤንድ ኢንተንሲፋይ
corporations for development የአፍሪካ ሀገራት ለጋራ ልማት ወይም ደግሞ ዲቨሎፕመንት የሚያደርጉትን ትብብር ማስተባበርና ማስፋት። አራተኛ to safeguard the sovereignty and territorial integrity of member states. To safeguard the sovereignty and territorial integrity of the member ስቴትስ የአባል ሀገራቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ሶቨርኒቲ ወይም ሉዓላዊነት፣ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ወይም የግዛት አንድነት መጠበቅ፣ እንዲሁም አምስተኛ ቱ ፕሮሞት ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ዓለም አቀፍ ትብብርን ማስፋት ወይም ደግሞ ማሳደግ የሚሉ ዋና ዋና ግቦች ወይም ደግሞ ሜይን ኦብጀክቲቭስ ነበሩት። ኦፍኮርስ ከነዚህ ሜይን ኦብጀክቲቭስ በጣም ሰክሰስፉል የሚባለው ኦኤዩ በመጀመሪያው ነው። ያ ማለት ፍሪድ ዘ ሪሜኒንግ አፍሪካን ካንትሪስ ፍሮም ኮሎናይዜሽን ኤንድ አፓርታይድ። በሌሎቹ ያን ያክል ስኬታማ የሚባል አልነበረም። በኋላ ሰክሰስ ኤንድ ፌለርስ ኦፍ ዘ ኦኤዩ የሚለውን እናነሳዋለን። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ሜይን ኢንስቲትዩሽንስ ኦር ኦርጋንስ ኦፍ ዘ ኦኤዩ ነው። ዘ ፕሪንሲፓል ኢንስቲትዩሽንስ ኦፍ ዘ ኦኤዩ የኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ ፕሪንሲፓል ኢንስቲትዩሽንስ ወይም ዋና ዋና ተቋማት የሚባሉትን እንመልከት። ኦኤዩ ኢን ዳት ታይም ኢት ሃድ 3 ሜይን ኢንስቲትዩሽንስ። ኦኤዩ ሃድ 3 ሜይን ኢንስቲትዩሽንስ ኦር ኦርጋንስ ሶስት ዋና ዋና መዋቅሮች ነበሩት ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩሽኖች ነበሩት። አንደኛው ዘ አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት የሚባለው ነው። ዘ አሴምብሊ ኦፍ ሄድስ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት። አንደኛው ፕሪንሲፓል ኢንስቲትዩሽን ኦር ኦርጋን ኦፍ ኦኤዩ ወዝ አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት። እንግዲህ አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት ስንል ኢት ሚንስ ዛት አሴምብሊ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተርስ ኤንድ ፕሬዚዳንትስ ኦፍ ዘ ሜምበር ስቴትስ። ኢት ኢዝ ዘ አሴምብሊ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተርስ and presidents of the member states. እንግዲህ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ሄድ ኦፍ ገቨርንመንት የምንላቸው እነሱን ነው። እንደየሀገራቱ ኦፍ ኮርስ ይለያያል። ለምሳሌ የኢትዮጵያንን ብናነሳ ሄድ ኦፍ ስቴት የሚባለው ፕሬዚዳንት ነው፣ ርዕሰ ብሔር ማለት ነው። ሄድ ኦፍ ገቨርንመንት የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ፕራይም ሚኒስተሩ ነው። ስለዚህ ዘ አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት ስንል ኢት ኢዝ ዘ አሴምብሊ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተርስ ኤንድ ፕሬዚዳንትስ ኦፍ ዘ ሜምበር ስቴትስ። የአባል ሀገራት ፕሬዚዳንቶችና ፕራይም ሚኒስተሮች የሚያደርጉት አሴምብሊ ነው። አንደኛው ኦርጋናይዜሽን ወይም ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኦኤዩ ኤንድ ዘ ኦርጋናይዜሽን ይህ ምንድን ነው? ዘ አሴምብሊ ኦፍ ሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት ኢት ዋዝ ዘ organization's supreme organ.
the supreme organ of the OAU the supreme organ ወይም የበላይ አካል የሚባለው የተቋሙ the assembly of heads of state and government ወይም head of prime minister ነው the assembly of prime ministers and presidents ነው። ስለዚህ it was the supreme organ of the OAU ዋናው የኦኤዩ ሱፕሪም ኦርጋን ወይም የበላይ ኢንስቲትዩሽን የሚባለው the assembly of head of state and government ነው። and they meet at least once in a year. They meet once in a year. Once in a year. በአመት አንድ ጊዜ ይሰበስባሉ። የጠቅላላ ጉባኤ የሚባለው ማለት ነው። በአመት አንድ ጊዜ ይሰበሰባሉ። ሁለተኛው the second main institution or organ of the OAU was the Council of Ministers ነው። the Council of Ministers. the Council of Ministers ማለት it is the Council of Foreign Ministers of the member states. It is Council of the foreign ministers of the member states የአባል ሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብስብ ወይም ደግሞ ካውንስል ነው። the council of ministers here refers the foreign ministers of countries የየሀገራቱ የአባል ሀገራቱ የኦኤዩ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብስብ ነው። ስለዚህ the council of ministers is the council of foreign ministers of the member states of the OAU and normally they meet twice in a year. They meet twice in a year. በአመት ሁለት ጊዜ ይሰበስባሉ። in special session የሚሰበሰቡት ለምንድን ነው ካል to prepare agenda for the assembly of head of state and government. They meet to prepare agenda for the meeting of head of states and government of the member states በዋናነት እነዚህ የሚሰበሰቡት በአመት አንድ ጊዜ ለሚደረገው ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳ ለማርቀቅ ነው። ስለዚህ በአመት ሁለት ጊዜ ይሰበስባሉ። ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ወይም ደግሞ የየሀገራቱ ፎሬን ሚኒስተርስ። ስለዚህ ዋናው ሪስፖንሲቢሊቲያቸው ፕሪፔሪንግ ዘ አሴምብሊስ አጀንዳ ነው። ዘ አሴምብሊስ አጀንዳ። ሶስተኛው ዘ ሰርድ ኤንድ ዘ ላስት ፕሪንሲፓል ኢንስቲቱሽን ወይም ሜን ኦርጋን ኦፍ ዘ ኦኤዩ ኢት ኢዝ ዘ ጀነራል ሴክሬታሪያት ነው። ዘ ጀነራል ሴክሬታሪያት ያ ማለት ዋና ጸሐፊ ማለት ነው። ዋና ጸሐፊ it is headed by the secretary general headed by the secretary general ይሄ በዋና ጸሐፊ የሚመራ ተቋም ነው። and the secretary general ወይም general secretariat it is appointed by the assembly of head of state and government. It is appointed by the assembly of heads of state and
ገቨርንመንት። ያ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሮችና ፕሬዚዳንቶች በአመት አንድ ጊዜ በሚያደርጉት ስብሰባ የአገልግሎት ጊዜው ሲያልቅ ዋና ጸሐፊውን የሚመርጡት እነሱ ናቸው። ኤንድ ኢት ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር ዘ አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ዘ ኦኤዩ። ተቋሙን የሚያስተዳድረው ጀነራል ሴክሬታሪያት ወይም ደግሞ ሴክሬታሪ ጀነራል የሚባለው ነው። ኢት ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር ዘ አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ዘ ኦኤዩ። ስለዚህ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ 3 ዋና ዋና ተቋማት ነበሩት። the Assembly of Head of State and Government, the Council of Ministers, that is the Council of Foreign Ministers of the Member States, እና the General Secretariat የሚባሉ 3 ዋና ተቋማት ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ኢንስቲትዩሽንስ ነበሩት። ሌላው እዚህ ጋር የምናነሳው ሰክሰስ ኤንድ ፌለርስ ኦፍ the OAU ነው። successes and failures of the OAU የኦኤዩ ስኬትና ውድቀቶች ምን ነበሩ የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ኦኤዩ ስኬትም ነበረው ውድቀትም ነበረው። ከላይ እንግዲህ ዋና ዋና ኦብጀክቲቮቹ ምን እንደነበሩ አንስተናል። ከነዛ ኦብጀክቲቮች ኦልሞስት ያሳካው አንዱን እንደነበረ ገልጸን ነው ያለፍነው። እሱ ምንድነው? የአፍሪካ ሀገራት ነፃ ለመውጣት የሚያደርጉትን ተጋድሎ ወይም ሊበሬሽን ስትራግል አሲስት በማድረግ የቀሪ የአፍሪካ ሀገራት ነፃ እንዲወጡ አድርጓል። በሌሎቹ ግን ያን ያክል ስኬታማ አልነበረም። ስለዚህ the only greatest success of OAU was decolonization. Success of OAU. Success of OAU. Its greatest success was decolonization. Its greatest success was decolonization. That means it's eradicating colonialism and white domination rule from Africa. It eradicates colonialism and white domination rules in Africa. የነጭ የበላይነትና የቅኝ አገዛዝን ከአፍሪካ ሙሉ በሙሉ አስወግዷል። በጣም ከፍተኛ ስኬቱ የሚባለው ይሄ ነው። ነገር ግን ከስኬቱ ይልቅ ውድቀቱ ያመዝን ነበረ። ፌለርስ ኦፍ ዲ ኦኤዩ ውድቀቶቹስ ምን ነበሩ የሚለውን ስንመለከት ለምሳሌ ኢት ፌልስ ቱ ብሪንግ ፒስ ፕሮስፔሪቲ ሴኪሪቲ and stability to Africa. It fails to bring peace, prosperity, security and stability to Africa. Security and stability to አፍሪካ ለአፍሪካ ሰላም፣ ስልጣኔ ምንድነው ብልጽግና፣ ደህንነት፣ መረጋጋት የሚል ነገር ማምጣት አልቻለም። ምንም እንኳ የአፍሪካ ሀገራት ነፃ ቢወጡም በውስጥ ሽኩቻ፣ በብሔር ግጭት፣ በርስ በርስ ጦርነት ሲፈጠሩ ነው። ይህንን ማስቆም አልቻለም። ስለዚህ አንደኛው ድክመቱ it fails to bring prosperity, peace, security and stability to Africa. ሰላም፣ ደህንነት፣ ልማት ወይም ብልጽግናን በአፍሪካ ማምጣት አልቻለም። it was also weak
to influence and deal with internal and external conflicts. It was weak to influence internal and external conflicts. Internal and external conflicts. አፍሪካ ውስጥም ከውጭም ከውስጥም የሚደረጉ ግጭቶችን ማስቆም አልቻለም፣ ወይም ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አልቻለም። It also weak in poor governance, human rights abuses, poverty, underdevelopment, from which much of Africa suffered. ስለዚህ ሌሎቹ ፌለሮቹ ፑር ገቨርናንስ፣ human rights abuses, poverty and underdevelopment እነዚህን ከአፍሪካ ማስወገድ አልቻለም። In general, the OAU was incapable of meeting the challenge of globalization. It was incapable of meeting the challenge of globalization. የግሎባላይዜሽን ተግዳሮት መቋቋም አልቻለም። ስለዚህ the only success የሚባለው የኦኤዩ የአፍሪካ ሀገራት ከኮሎናይዜሽን እና አፓርታይድ ነፃ እንዲወጡ አስችሏል። ከቅኝ ግዛት ነፃ አወጣቸው እንጂ ሰላም እንዲሆኑ፣ ልማት እንዲኖራቸው፣ ደህንነት እንዲኖር፣ ስቴቢሊቲ መረጋጋት እንዲኖር፣ ከውስጥም ከውጭም የሚነሱ ኮንፍሊክቶችን ማስቆም፣ ጉድ ገቨርናንስ፣ ፕሮቴክት ኦፍ ሂውማን ራይትስ፣ አህጉሩን ከድህነትና ከአንደር ዲቨሎፕመንት ማውጣት አልቻለም። እንዳጠቃላይ የግሎባላይዜሽንን ቻሌንጅ መቋቋም አልቻለም። እነዚህ እንግዲህ ዚስ ዌር ሳም ኦፍ the failures of OAU, and it is all about Pan-Africanism and OAU. Pan-Africanism and OAU የሚለውን በዚህ እንጨርሳለን። Next time we will see struggle for economic independence and regional economic communities in Africa የሚለውን እንመለከታለን።